Right. So morning we are trying to debug the code. So we'll see now. So open your Eclipse. So write some code. Here I am writing some code for adding from 1 to 10 numbers. Sum of 1 to 10 numbers. I am writing a code for sum of 1 to 10 numbers. Right. So main method. No need to write the main method. Just control space bar. Hit enter. Main method. Then so this program is for addition of first 10 numbers. Right. You can write a comment. So in this example, I am trying to show you how to debug the code. Right. So I am taking one variable. A variable name is sum. I am assigning with zero value. So my intention. So I need to add first 10 numbers. First 10 numbers. So if you add first two numbers, 3 will be result. Add 3 with 3, 6. 6 plus 4, 10. 10 plus 5, 15 like this. So I want to add first 10 numbers. Right. For that, I need to write a program. So how many numbers I need to add? 10 numbers. That means I required a control statement. So maybe while loop or for loop, or you can use recursive functions also, right? So by using any of these, you can write the code. So I am using for loop. So I hope you know how to write a for loop. So what is the syntax of for loop? So syntax of for loop is use the for keyword, take one variable. So I am taking one variable, assigning with initial value is 1 because I need to start adding a 10 numbers from 1 to 10 numbers. So first number I am assigning with 1 semicolon. This is syntax. So syntax will follow 3. So first one is assignment section. So second one is conditional section. Third one is increment or decrement section. So I less than or equal to 11. Sorry, I less than 11. I plus plus. So I hope you know what is this code. This is for loop. So for loop syntax per keyword, so followed by 3 statements. So first one is initialization section, second one is condition checking section, third one is increment or decrement section. So first it will assign the value, then it will check the condition. So here I value is 1, so 1 less than 11, that is condition is true, so it will go inside the for loop. Inside the for loop, what I will do, I need to add the numbers. So for that I am writing the code sum equal to sum plus I. So if I write this code, what will happen? So initially, what is the sum value? So I took one variable. The variable name is sum. I assigned with 0. So I hope you are able to see the screen. So here, variable sum equal to value. What is the sum value? Sum value is 0. So 0 plus 1. So that is the result. 0 plus 1 is result is 1. So 1 will be assigned to some variable. Next, this for loop will be, the condition will go here and it will increase the value, I value will be incremented. Now earlier I value is 1, I value will be incremented by 1. I plus plus means it will increase the value by 1. So in this case I value will be 2, 2 less than or equal to 11, sorry, 2 less than 11, condition true. So it will come again here and it is trying to add with previous value. So previous value is sum equal to, what is the previous sum value? Sum equal to, already 1 is there, that means 1 plus 2. The result will be 3. So in this way, so next step will be sum equal to 3 plus 3. So result will be 6.
So I am going little bit faster. Next, sum equal to 6 plus. So please resend. So I don't know. Some people are unable to log in. Lot of people are there. Right. So where is Bindu? Maybe Bindu. Yes. Right. So like this, next level will be 6 plus 4. The result will be 10. So like this, the condition will be incremented. See here, 1, 2, 3, 4. So 0 plus 1, 1 is the result, 1 is adding to 2. So in this way, the for loop will be executed, right? So if you want to see this code in Eclipse, how it is executing, you can debug the code. Okay, I will show you the debugging process now. I will show you the debugging process, right? So open Eclipse, write your code here, for loop. So initialization section, I am taking one variable, assign with one value because we want to add 1 to 10 numbers. Then add the condition less than 11, or you can give less than or equal to 10. Admit change you all admit all, right? So I hope I added everybody. I admitted, right? So that's why please try to be on time. Okay. So condition increment or decrement section I plus plus. So add only one brace, hit enter, it will give the close brace also. Here add the code sum equal to sum plus I. So this for loop will be executed 10 times. At the end, the result will be there inside the sum variable. I will show you by debugging. So after for loop is execution is completed, so we will print the. So you no need to write system.out.println. You can write sysout, then alt space. It will add system.out.println. So you can give sum of first 10 numbers equal to. So I will tell you what is this line also. Don't worry. So I written something, right? So it will print sum of first 10 numbers equal to the result value. It will be printed, right? Nobody is waiting. Right. So now we will learn how to debug it. So keep a debug point. So to keep the debug point, it requires at least one main method. So main method ఉంటేనే మనం debug point పెట్టగలమండి. మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా debug point పెట్టడం కుదరదు, ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యేది మెయిన్ మెథడ్ నుంచి. సో మెయిన్ మెథడ్ లోపల నుంచి యూ కెన్ స్టార్ట్ కీపింగ్ ద debug points. So what I will do, I will add one debug point here. Where you need to add the debug point? See, it is showing the line numbers. So after the main method, you can add anywhere, right? So here I am adding for line number 9. So blue line is there, right? You just double click here, double click, so it will give as like a circle. So this is called breakpoint. Debug point is also called breakpoint. Suppose if you add one more breakpoint here, add one more breakpoint here, you can add any number of breakpoints. So how many breakpoints you added, if you want to see, you just go here. So breakpoints tab is there, small tab. So click on this tab. So it will show you line number 9. Sorry, if anybody join.
I think every time I need to open the screen, then only it will add the people. I no need to click on admit button, but every time I need to open the screen. సార్ అది మరి ఆన్ చేసి పెట్టండి అది ఏది ఆన్ విండోస్ చేస్తే ఎలా పట్టు పెట్టండి ఆన్ చేస్తే ఎలాగా సో ఆన్ చేస్తే ఎలాగా సరే దీన్ని తీసి ఇలా పడేస్తాను ఓకే ఇలా ఉంటే మనకు నో ప్రాబ్లం ఎలా ఉన్నా అది ఆటోమేటిక్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయగానే అది క్లోజ్ అయిపోద్ది ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం right. So as of now I kept 3 debug points, so line number 9, line number 11, line number 13, right? So now go here, select this button is called debug button. Okay, so debug as, select debug as Java application. Okay, so it means whenever the program is started execution, so it will come into the main method. So inside the main method you can keep any number of debug points. So wherever the debug point is there, in that line the process will be stopped. Okay, so it will not execute completely. Suppose if I remove these debug points, so I'm just removing, I removed it. So if I execute this program, so at a time I am getting the result. Suppose if I keep the debug points, and if I am trying to debug it, so it will not give the result directly. So what it will do, it will stop the process at first debug point level. See, observe here, click on debug as Java application, right? So what is happening, it don't give the any result here. So the process is stopped in this line. So at this line, so what are the variables are there, you can verify the values. So in this application, in this program, you have one variable args. Args is one variable. In this variable, so this is array type. This variable does not contains any elements. This is empty. Okay, so that means whenever you are executing the program, you are not passing anything. That's why this is empty. This is showing as empty. And you took one variable, the variable name is sum, that is assigned with zero value, right? So here if you want to see variables, what are the variables are there in your program, what are the variables are there, so it will shows here. As of now args variable is created and some variable is created. Other variables also there, I variable is there. As of now I variable memory is not yet allocated. So as of now, you kept the debug point here. So before this debug point, you have two variables. One is args variable, one is sum variable. For these two variables, memory got allocated and values are also assigned. See here, so sum variable value is assigned with 0. Args is a array type, string type array, so it does not contains any values. See here, what are the values it contains? Don't have any values. If you want to see what are the values are there in this variable, you just click on that, it will show you the values here. If don't have any values, it will be like this. This is array type, that's why it is showing like this. So if you select second one, some variable is assigned with 0 value. So anyhow values will be there. If you are unable to see the values, if it is like array, you cannot see the values at a time here. So you can select it, you can see the values here, right? So now, so this for loop has to execute 10 times. So how to make this control move for the next level? So as of now, I variable is also not created. Once this line is completed, I variable will be created. That means you can see the I variable here. So to move to the next line, that means to move the cursor to the next line, so you can press F8. Okay. So morning I forget to press the function key. So that's why I didn't went into the next level. So I'm pressing function key plus F8. So it moved to next line. That means so it is assigned I variable with one value. So if you mouse over on variable, it will shows the value. So it is showing I is assigned with one variable and I variable memory is also allocated here. So I variable is assigned with one value. Now after that you can verify this condition. So select this condition and right click, inspect. One option is there,
inspect option. If you click on that, so that is a expression I less than or equal to 10. So that is called expression. So if you select the inspect, so what it will do, it will gives the result. So that means I value is 1. 1 is less than or equal to 10. Is the condition is true or false? True. So if you inspect it, it will returns true value. I less సార్ than or జాయిన్ equal అంటే to చేయండి సార్, sorry. జాయిన్ అంటే చేయండి. Okay. Right. We will see one solution for it. Okay, admit చేశానమ్మా చేశాను. Maybe some people are leaving also. Okay, right. So how to inspect? So select the condition. It is not giving sound also. Admit so many people. Right. So before logging in, just send a message so that I will comes to know you are logging in. Okay. So send a WhatsApp message. Then you just log in. Okay. So that వాట్సాప్ నెంబర్ లేదు. వాట్సాప్ నెంబర్ ఎక్కడే ఉందమ్మా గ్రూప్లో. వాట్సాప్ నెంబర్ గ్రూప్లోనే ఉంది. సో దాని ద్వారానే కదా మీకు యూఆర్ఎల్ సెండ్ చేస్తున్నాను. రైట్. సో మీరు కనుక అంటే నేను కనుక ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంటే జస్ట్ వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టేయండి. సో అది నాకు అలర్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది కదా, సో ఆటోమేటిక్గా నేను చెక్ చేసుకుంటాను. సో ఇదేమంటే ఒక్కోసారి సౌండ్ కూడా రావట్లేదు, అంటే అడ్మిట్ చేయమని సౌండ్ కూడా రావట్లేదు, అందుకని నేను చూడలేకపోతున్నాను. రైట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు validate one expression, select that expression, right click and inspect. So here I less than or equal to 10, so this is returning true value, right? If the condition is true, it will go inside. So it went into inside. Now it has to calculate sum plus I. What is the sum value? 0. What is I value? 1. Look here, sum value is 0, I value is 1. So if you calculate addition, so result will be 1. So I am taking this one to next level. That means it will go and increment the value. I value will be incremented, sum will be assigned with 1. In earlier case, sum is 0. So if I go to next level, what will happen? Sum will be assigned with 1 and I will be incremented by 1. See here, I am going to next level. F8, I am pressing F8. So again the for loop is executing second time. See, observe here, sum value is updated. Earlier sum value is 0, now it is updated with 1. Right. So now it is updated with 1. If I go to the next step, so that means if I press one more time F8, so for loop is again it was entered into for loop. So see, this time I value is incremented. So it is verify the I value with this one. Inspect this, so it is returning true, that's why it is entered into for loop. So this result is true, that's why it entered into for loop. If this failed, it will come out. Right. So again F8, so result is updated with 3. So like this. So second case result is sum is 3, I value will be incremented, I value will be next time 3. Right. So as of now it is 2. If I go to next step, so it will be 3. ఇది ఎవరికైనా అర్థం కాలేదండి ఫర్ లూప్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో? ఇది సింపుల్ అయినా తెలిసి సి లాంగ్వేజ్లో C++లో అన్నింటిలో వచ్చింది. రైట్. సో డీబగ్గింగ్ ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాను ఎలా చేస్తాం డీబగ్గింగ్ అని. రైట్. సో ఇప్పుడు I వాల్యూ 3నే ఉంది, సమ్ వాల్యూ 3నే ఉంది. 3 + 3 6. అంటే ఈ స్టెప్ ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతే సో నెక్స్ట్ రిజల్ట్ విల్ బి 6. ఎక్కడ ఉంటుంది? సమ్లో ఉంటుంది. రైట్. నెక్స్ట్ F8, సో రిజల్ట్ ఈజ్ సమ్ ఈజ్ 6. సో ఈ లైన్ కంప్లీట్ అయిపోతే I వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ 1. సో I విల్ బి 4. Again press F8, I value is incremented. So if you calculate this line, so what is the sum value? 6. What is the I value? 4. 6 + 4 10. So if you complete this line, so by that time you will get next value, so that is 10. Sum will be 10. Press F8, so sum is 10. Again I will be incremented. Sorry, జస్ట్ F8 ఒకటే ప్రెస్ చేస్తున్నారా? అవునమ్మా, వేరే ఏం ప్రెస్ చేయలేదు. F8 అంటే కీబోర్డ్లో, అంటే నా కీబోర్డ్ అయితే నా కీబోర్డ్లో ఫంక్షన్ కీస్ పనిచేయాలంటే ఒక ఫంక్షన్ అనే కీ ఉంది, దాన్ని పట్టుకొని F8 ప్రెస్ చేస్తున్నాను.
ఓకే సార్ అందుకే అడుగుతున్నా సార్. జస్ట్ F8 ప్రెస్ చేస్తే మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ వస్తుంది. అదే నేను మార్నింగ్ కూడా నేను అలాగే ఓన్లీ F8 ప్రెస్ చేశాను, ఫంక్షన్ కీ మర్చిపోయాను. సో అందువల్ల మార్నింగ్ అది ఓకే వర్క్ సార్. అవ్వాలి. సో ఫంక్షన్ కీ హోల్డ్ చేసి F8 ప్రెస్ చేయండి. రైట్. సో ఐఎమ్ నాట్ కీప్ ఆన్ రిపీటింగ్. సో ఐ విల్ ప్రెస్ వన్ మోర్ టైమ్. F8, I value is 5. F8, sum is updated. F8, I value is 6, sum is updated. I value is 7, I value 8, I value 9. So this time I will be alert. Okay. See, if this line is executed, I value will be incremented to 10. So 10 less than 10 condition will be true. So it will entered into this loop. So again F8, so it was entered. So here I value is 10. See here I value is 10. 10 is less than or equal to 10. Condition is true. It entered into the for loop. So it will calculate the sum result. Right. So it will calculate the sum, and again it will go for the checking the condition. So next time it will be failed. See here, press F8. So it came here. This time it is trying to check this condition. So inspect this. So it is returning true. Why it is returning true? So because I value is not yet incremented. Okay. So press F8 one more time. I will be incremented to 11. If you press F8 one more time, I will be incremented to 11. Then condition will be checked. First incrementation part, then condition checking. So it has to increment. That's why I am pressing F8. So I value is, see here, why I got removed here? Why I got removed? I is not there. So why I got removed? So why? Because so I is a local variable for the for loop. Okay. So where you define the I variable you define inside the for loop. That means so I variable life will be there up to this for loop only. Once this for loop is completed, I variable will be deleted from the memory. Right. So that is local variable for loop. So that's why it's got removed. So even if the cursor came out, so why the cursor came out? Why? Because the condition is failed. I value got incremented, and that is 11. 11 less than or equal to 10, condition is false. That's why it came out. So here it is trying to print this line. So if I press F8 one more time, you will get the result here. So if you want to see the result, so keep the mouse over here, or you can see from here. Sum of first 10 numbers is 55. Right. So you will get the result. I am pressing press function F8. So you get the result. Now you don't have any other debug points. That's why the cursor came out. That means from the main method, the cursor came out. Right. You can debug in this way. So why we need to debug? So this is a simple program. So you will write some program. So you are expecting some output, but you are getting some other output. So anyhow you are getting the output. అవుట్పుట్ వస్తుంది, కానీ అది కరెక్ట్ కాదనుకోండి. ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు? ఏదో లాజికల్ ఎర్రర్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద లాజికల్ ఎర్రర్? సో ఆ లాజికల్ ఎర్రర్ ఏంటో చెక్ చేయడం కోసం సో యూ కెన్ డీబగ్ ద కోడ్. రైట్. సో డీబగింగ్ ఎలా చేయాలో ఏమన్నా అర్థమైందండి? అర్థం అవ్వలేదా? సింపుల్ ఏం లేదండి, డీబగ్ పాయింట్స్ పెట్టాలి. ఎక్కడ పెట్టాలి డీబగ్ పాయింట్స్? సపోజ్ ఇక్కడ పెట్టచ్చా? మరి సపోజ్ ఇక్కడ రాశాను అనుకోండి. సో డీబగ్ పాయింట్ ఇక్కడ పెట్టచ్చా? సో పెడితే ఏమవుతుంది? అది అసలు వర్క్ అవుతుందో లేదు చూడండి. ఎక్కడుంది? లైన్ నెంబర్ 9 దగ్గర నుంచి చూపిస్తుంది. 9, 11, 13. సో వేరేదేంటిది? మాడిఫైర్ అని ఇది లేదండి, యాక్సెస్ మాడిఫైర్ అని. పోనీ ఇక్కడ పెట్టి చూడండి. ఇక్కడ పెట్టారు, డబుల్ క్లిక్ చేశాను, తీసేస్తే పోయి ఉంది, పెట్టాను. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కీప్ ద డీబగ్ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్. ఎనీహౌ యూ జస్ట్ ట్రై వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ట్రై డీబగ్. I didn't save it. It is asking me to save the file. I saved it. So anyhow it is coming here. It is not stopping here. Why? Because so once the thread is started, from that it will call the main method. From there you can keep the debug points. So don't keep the debug point outside the main method. Outside the main method means you can keep outside the method, but the method has to call from main method. సో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే తర్వాత చూద్దామండి. రైట్. సో దీన్ని ఇప్పుడు డీబగ్ చేస్తున్నారు. సపోజ్ ఈ ఫర్ లూప్ 100 టైమ్స్ ఉంది. 100 టైమ్స్ F8 ప్రెస్ చేస్తేనే బయటకు వస్తుందా, లేకపోతే రాదా?
సపోజ్ ఈ లూప్ 100 ఉందండి ఇక్కడ, రైట్. సో ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటి, 100 ఉంది కదా. సో 100 టైమ్స్ కీప్ ఆన్ F8 ప్రెస్ చేయాలా, 100 టైమ్స్ ప్రెస్ చేయాలా, అవసరం లేదా. ఒకవేళ మీరు ఇమీడియట్గా బయటకు వచ్చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, ఎలా, రైట్. సో యూ కెన్ రిమూవ్ ద డీబగ్ పాయింట్స్ ఆర్ యూ కెన్ స్టాప్ ఇట్. See here terminate is there, just terminate, click on terminate, so program will be terminated abnormally, right. So I hope you maybe understood how to debug it. So what is the purpose of debugging? పోనీ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశారు అనుకోండి, స్టాక్ ప్రోగ్రామో లేకపోతే లింక్ లిస్ట్ ప్రోగ్రామో రాశారు, అది ఎంతో చాలా పెద్దగా ఉంది. సపోజ్ ఒక 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది. 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్లో ఎక్కడో మిస్టేక్ జరిగింది. సో దాన్ని డీబగ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు, ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉందో ఎలా తెలుస్తుంది, ఏ వేరియబుల్కి ఏ వాల్యూ అసైన్ అవుతుంది, ఎక్కడో చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది, దాన్ని డీబగ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం. సో డీబగ్ చేయాలంటే ఈ వేలో డీబగ్ చేయొచ్చండి, రైట్. సో మీరు కనుక డెవలప్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతే మీకు పక్కాగా డీబగ్గింగ్ ఎలా చేయాలో తెలియాలి, ఓకేనా. సో మీకు ప్లేస్మెంట్ దొరికి మీరు డెవలప్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతే మీకు డీబగ్గింగ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా తెలియాలి, రైట్. అది సింపుల్ అండి, అదేం పెద్ద కష్టం కాదు, తెలిసిపోయింది, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నార్మల్గా ఒక క్లాస్లో కొన్ని వేరియబుల్స్ కొన్ని మెథడ్స్ రాసి వాటిని ఎలా కాల్ చేయాలో ఊరికే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనం ఇంకా అసలు కోర్స్ ఏం స్టార్ట్ చేయలేదండి, సో జనరల్గానే మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పటి వరకు కూడా, రైట్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చెప్తానంటే ఒక క్లాస్లో కొన్ని వేరియబుల్స్ రాస్తాను, ఆ వేరియబుల్స్ని ఎలా కాల్ చేయాలి, కొన్ని మెథడ్స్ రాస్తాను, ఆ మెథడ్స్ని ఎలా కాల్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం. అంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ with from other class also we will try to learn, right. సో ఇక్కడ చూస్తే డీబగ్ అనే దాన్ని క్లోజ్ చేసినా నో ప్రాబ్లం అండి, లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంది, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే సో మన ఫైల్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి, రైట్. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ కంపైల్ అవుతుంది కదా, ఆటోమేటిక్ కంపైలేషన్ జరుగుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్ కంపైలేషన్ జరిగిన తర్వాత డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవ్వాలా. సో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది కదా. సో ఎక్కడుంది డాట్ క్లాస్ ఫైల్. సో నేను నిన్న మొన్న చూపించాను ఎక్లిప్స్ టూల్ యూజ్ చేయకముందు. సో కంపైల్ చేసినప్పుడు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వస్తుంది, డాట్ క్లాస్ ఫైల్లో బైట్ కోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, వీ కెనాట్ రీడ్ దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని చెప్పాను. సో ఆ ఫైల్ కూడా చూపించాను, రైట్. సో ఇప్పుడు ఐడిఈ ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది డాట్ క్లాస్ ఫైల్. సో ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఎక్కడున్నాయి, సో ఎక్కడున్నాయి అంటే ఇలాగే ఎస్ఆర్సీ ఫోల్డర్ ఉంది కదండి. సో ఎస్ఆర్సీ ఫోల్డర్తో పాటు బిన్ ఫోల్డర్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది, కానీ అది మనకు కనిపించదు, ఓకేనా. సో ఆ ఫోల్డర్ లోపల ఉంటాయి. ఎక్కడుంది ఆ ఫోల్డరు, సో ఎంఆర్ఐటి ఎస్ఆర్సి ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళండి ఫస్ట్, రైట్. సో అది తెలియకపోతే డైరెక్ట్గా దీన్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టండి, లొకేషన్ తెలియకపోతే రైట్ క్లిక్ కొట్టి ప్రాపర్టీస్ సెలెక్ట్ చేయండి. సో ప్రాపర్టీస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ పాత్ ఉందండి, ఈ పాత్ కాపీ చేసుకొని ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేయండి. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి, రైట్. సో సెలెక్ట్ చేయండి, ఇక్కడ బిన్ అనే ఫోల్డర్ ఉందా, బిన్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. సో దీంట్లో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఉందండి. సో మన ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, example1.java, మన ఫైల్ నేమ్ example1.java. సో ఇట్ హ్యాస్ టు జనరేట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్. సో ఇట్ విల్ జనరేట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్, ద టూల్ విల్ జనరేట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్, but it will keep inside one folder, the folder name is bin folder, right. So here you can see the dot class file, right. It was generated now itself, that is a 1822 means here 1824, right. 2 minutes back it was generated, right. If you want to see the time change, you can change here. I saved it, so go and verify. So time got updated, so just now it is modified 1824, right. So whenever there is a change, the tool will be automatically compiled and it will override this dot class file, right. So now we will try to learn how to call variables and how to call methods in a same class, okay. So in the same class I will write some variables and I will write some methods and I will learn how to call those methods. Very simple, right. So here I am removing all these things, remove. So here
I will give one variable, a variable with some value 100. I will take one variable, another variable, string variable. Right? So every statement end with semicolon. So now anyone please tell me how to call this x variable and s variable. I hope you know what is this line. So here I am declaring one variable. Okay, I am declaring one variable. So that is integer variable. So that means memory will be allocated for x variable. See here for variables, as of now nothing in memory, no memory is created. Okay, program is compiled but memory was not allocated. Suppose if you write, okay, we will see that one later. Okay, here you are defining one variable x variable and you are assigning the value 100, and you are defining one more variable s variable, you are assigning with some value Srinivas Reddy. Right. So how to call these two variables inside this method? సో ఈ క్లాస్లో టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయండి, ఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్, ఎస్ అనే ఒక వేరియబుల్. ఈ రెండు వేరియబుల్స్ని ఈ మెథడ్లో ఎలా కాల్ చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి రైట్. కాల్ చేయొచ్చు. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేయాలండి. సో ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఈ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ రెండు నార్మల్ వేరియబుల్స్ అండి. వీటిని నార్మల్ వేరియబుల్స్ అని ఎందుకంటున్నాను అంటే దీని ముందు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ లేదు. సో ఫస్ట్ ఈ బేసిక్ లెవెల్లో అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, so this will repeat, keep on, it will repeat in every program, it will repeat. So how to call variables, how to call methods, you must know. So that's why I took this topic first. So I have two variables, how to call these two variables? So these two variables are called instance variables. ఎందుకు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటారు ఏంటనేది మెల్లగా చెప్తాను, డోంట్ వరీ. So here if you don't have keyword static keyword, if you don't have a keyword static keyword, you can call these variables as a instance variables. So these two are instance variables. So why? Because you don't have static keyword here, and these two variables are defined inside a class and outside the methods. Right. So because of that these two variables are called instance variables. If instance variables are there, so to call these instance variables, you must allocate the memory for instance variables. Okay, see I will write the code how to allocate the memory. So దీని మీనింగ్ అండి, సో దీని మీనింగ్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్. ఎవరైనా లాగిన్ అయ్యారా? So if you want to delete one line, just control D, right? So here also control D. So if you want to align the code, control shift tab, okay, I forget all these things. Okay, I will tell you. So how to align the code, right? So if you want to delete one line, you just press control D, so that will be removed, right? So now see here, so don't feel time is wasting అలా ఏం ఫీల్ అవ్వదండి, రైట్? సో ఇది మీ కోడ్ అండి. సో మీ కోడ్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ మెయిన్ మెథడ్ లోపల ఏం రాయాలని చెప్తున్నాను నేను. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే మెయిన్ మెథడ్ ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే, సో నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ కోడ్ రాయాలని చెప్తున్నాను. ఈ కోడ్ రాస్తే ఏమైతే ఏం రాయాలంటే కోడు EXAMPLEONE సమ్ O1 ఈక్వల్ టు న్యూ EXAMPLE1. సో ఇలా రాయాలండి. సో దీన్ని ఏమంటారంటే, ఇలా రాస్తే దీన్ని ఏమంటారంటే మెమరీ అలొకేషన్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం అంటే మెమరీ అలొకేషన్ కోసం. ఓకేనా? సో మెమరీ కనుక అలొకేట్ చేయాలంటే న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో మెమరీ దేనికి అలొకేట్ చేయాలి అంటే ఒక క్లాస్కి అలొకేట్ చేయాలి.
ఆ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, example1. అంటే example1 అనే క్లాస్కి మెమరీ అలొకేషన్ చేయమని అడుగుతున్నాం. మెమరీ అలొకేషన్ ఎక్కడ జరిగిద్ది, ర్యామ్ లోపల జరిగిద్ది. రైట్. సో ఇది ర్యామ్ అనుకోని, ఇది మెమరీ అనుకోండి. సో ఇది మెమరీ అనుకోండి. రైట్. సో ఇదంతా ర్యామ్ అనుకోండి. సో సో ర్యామ్లో మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. సో కీప్ అని చెప్తున్నాను అనుకోకండి. సో ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది అర్థమైతే ఆటోమేటిక్గా సో ఎలా కాల్ చేయాలి ఏంటని తెలిసిపోతుంటుంది. సో ఇప్పుడు మెమరీ దేనికి అలొకేషన్ జరిగింది, example1కి అలొకేషన్ జరిగింది. రైట్. సో example1కి మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. రైట్. మరి example1 అనే క్లాస్లో ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, example1 అనే క్లాస్ ఇది. example1 అనే క్లాస్లో ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉంది. రైట్. సో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉంది. ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి ఏమన్నా డిఫాల్ట్గా వాల్యూ ఇచ్చారా, ఎస్ ఇచ్చారు. సో అంటే 100. డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చుంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూ వస్తుందండి. డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే 0 వాల్యూ అసైన్ అయింది, ఎందుకంటే ఇంటీజర్ టైప్ కాబట్టి. అంటే డేటా టైప్ని బేస్ చేసుకొని డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో అవి చెప్తాను, వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. సో ప్రస్తుతానికి example1 అనే క్లాస్కి మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. సో మెమరీ అలొకేషన్ జరిగిందంటే ఆ క్లాస్లో ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేయాలి ఫస్ట్. సో ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ వేరియబుల్ ఉంది. ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి ఏమన్నా వాల్యూ అసైన్ అయి ఉందా, ఉంది. సో ఎంత వాల్యూ, 100 వాల్యూ అసైన్ అయిపోయింది. వేరే ఎనీ అదర్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయా, ఉన్నాయి. ఏం వేరియబుల్ ఉంది, ఎస్ వేరియబుల్ ఉంది. ఏమన్నా వాల్యూ ఉందా, ఉంది. సమ్ నేమ్ ఉంది. రైట్. సో దీనికి మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. ఇంకా ఈ క్లాస్లో ఏమున్నాయి, ఎక్స్ వేరియబుల్ ఉంది, ఎస్ వేరియబుల్ ఉంది, దాంతోపాటు ఒక మెథడ్ ఉంది. ఏం మెథడ్ ఇది, మెయిన్ మెథడ్. ఈ మెయిన్ మెథడ్ దగ్గర ఏమని ఉంది, కీవర్డ్ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఉంది. ఓకేనా. సో స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఉంటే ఆ మెథడ్ని స్టాటిక్ మెథడ్ అంటాం. సో మీ క్లాస్లో ఎక్కడైనా సరే స్టాటిక్ అని కనిపించింది అనుకోండి, స్టాటిక్ అని కనిపిస్తే దానికి కావాల్సిన మెమరీ ఈ ఆబ్జెక్ట్లో క్రియేట్ అవ్వదు. ఓకేనా. సో సపరేట్గా క్రియేట్ అయింది. ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకేనా. సో మీ క్లాస్లో కనుక ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటే అవి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కావచ్చు, స్టాటిక్ మెథడ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే స్టాటిక్ బ్లాక్స్ కావచ్చు. సో స్టాటిక్ అనేది ఉంటే సో దానికి మెమరీ ఆబ్జెక్ట్ లోపల క్రియేట్ అవ్వదండి. ఓకేనా. ఆబ్జెక్ట్ లోపల దేనికి మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది, ఓన్లీ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్కి అలొకేషన్ జరిగింది. ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ అంటే ఇది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్, ఇది కూడా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. వేరే ఒక మెథడ్ రాసి ఆ మెథడ్ ముందు స్టాటిక్ అని కీవర్డ్ లేదనుకోండి, అప్పుడు అది ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. సో అలాంటి వాటికి మాత్రమే ఈ దీంట్లో మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది, ఆబ్జెక్ట్లో మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. ఓకే. సో ప్రస్తుతానికి స్టాటిక్ అనే మెథడ్ ఉంది. స్టాటిక్ అనే మెథడ్కి మెమరీ అలొకేషన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల జరగదు, బయట జరిగింది. సపోజ్ ఆ బయటని ఇక్కడ రాస్తున్నాను అనుకోండి, మెయిన్ అని ఇక్కడ రాశాను. రైట్. సో మెయిన్ మెమరీ ఫంక్షన్ అనేది అదే మెథడ్ అనేది కూడా సో ఇట్ విల్ ఆక్యుపై సమ్ మెమరీ. ఓకేనా. సో యాక్చువల్గా మెథడ్ ఏరియా, హీప్ ఏరియా, స్టాక్ ఏరియా అని ఉంటాయి. సో ఈ ఏరియాలలో మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంటుంది. సో దేనికి ఎక్కడ మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది అనేది మెల్లగా చెప్తాను. రైట్. సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏం జరిగింది, సో ర్యామ్లో మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. సో దేనికి అలొకేషన్ జరిగింది, example1 అనే క్లాస్కి. example1 అనే క్లాస్లో ఏమేమి ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి, సో రెండు ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్కి మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. రైట్. సో దీనికి ఈ మెమరీకి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ మీకు కనుక కావాలనుకోండి, సో అడ్రస్ కావాలనుకుంటే సో నేను ఒకసారి రన్ చేస్తాను అడ్రస్ ప్రింట్ అయ్యేటట్టు. అది ఎందుకు అనేది ప్రస్తుతం అడగండి, చెప్తాను మెల్లిగా. సో ఐ వాంట్ టు షో యూ సో వాట్ ఈస్ ద అడ్రస్. It's not example, it's example1. Right. So if I execute this program, so it will print the address. So actually చూడండి ఇక్కడ ఏముంది, new అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను, అంటే మెమరీ అలొకేషన్ చేస్తున్నాను. దేనికి మెమరీ అలొకేషన్ చేస్తున్నాను, example1 అనే క్లాస్కి మెమరీ అలొకేషన్ చేశాను, అంటే మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. సో మెమరీకి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ కావాలంటే I need to call the hash code method. If I call the hash code method, it will returns the address
memory address, okay, in hexadecimal string format. So I am executing the program, right? I didn't save it and execute it. So this is the address, okay. So this is in number format. Actually you need to convert into hexadecimal string format, right? So this is the memory address. So consider this is memory address. So this is in number format. You cannot remember, that's why you are giving some name. So that name is called O1, okay na. సో ఇట్ సైడ్ ఉన్న పార్ట్ న్యూ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా ఏమంటే ఈ అడ్రస్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుందండి, ఓకేనా. చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి ఈ పార్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్ సైడ్ పార్ట్ అంటే ఈ మెమరీ అడ్రస్ అని అర్థం, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏముంది, ఈ ఈ ఈ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ అడ్రస్. ఈ అడ్రస్ని ఏం చేస్తున్నారు, అసైన్ చేస్తున్నారు, అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. దేనికి అసైన్ చేస్తున్నారు, O1 అనే వేరియబుల్కి. అంటే O1 అనే వేరియబుల్ ఏం చేస్తుంటుంది, ఈ అడ్రస్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంటుంది, రైట్. సో ఇది స్టెప్. సో ఇప్పుడు O1 అనే O1 అనేది ఒక వేరియబుల్. సో O1 అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక వేరియబుల్, హౌ టు డిఫైన్ ఏ వేరియబుల్ రాయాలంటే ఏం చేస్తామండి. సో డేటా టైప్ రాసి వేరియబుల్ నేమ్ రాస్తాం, రైట్. సో అంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఏం రాయొచ్చు, ఇంటీజర్ అని రాసి వేరియబుల్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు, లేకపోతే ఫ్లోట్ అని రాసి సమ్ ఎఫ్ అని రాయొచ్చు, లేకపోతే సమ్ ఏదో ఒకటి మీకు నచ్చిన టైప్ సమ్ స్ట్రింగ్ అని రాసి ఎస్ అని రాస్తాను. ఇప్పుడు నేనేం రాస్తున్నాను, ఎగ్జాంపుల్ 1 అని రాసి O1 అని రాశాను అంతే. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ డేటా టైప్ అంటే అది ప్రిమిటివ్ టైప్స్ కావచ్చు. ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, ప్రిమిటివ్ టైప్స్ ఇవి రెండు, ఇంటీజర్, ఫ్లోట్. సో డేటా టైప్ అంటే ఇంటీజర్, ఫ్లోటే కాదు, యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ కూడా. యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి, క్లాసులు. సో క్లాస్ ఈజ్ ఏ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్. అంటే డేటా టైప్ రాసేటప్పుడు ఇంటీజర్, ఫ్లోటే కాదు, సో మనం స్ట్రింగ్ అని రాసుకోవచ్చు. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, ఇది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్, అంటే జావా సాఫ్ట్వేర్తో వచ్చిన క్లాస్, అది ఒక డేటా టైప్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 1 అనేది ఏంటి, నేను రాసిన క్లాస్, అంటే ఇది కూడా ఒక డేటా టైపే, ఓకేనా. మనం స్ట్రక్ట్ నోడ్ అని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో డేటా టైప్ని, ఇక్కడ కూడా సేమ్ క్లాస్ నేమ్ రాసాము. క్లాస్ నేమ్ రాస్తే అది ఒక డేటా టైప్ అన్నట్టు, యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఇది డేటా టైపు, ఇది వేరియబుల్ నేమ్. O1 అనేది వేరియబుల్ నేమ్, రైట్. సో అంటే O1 అనే వేరియబుల్ ఈ మెమరీని అడ్రస్ పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఈ మెమరీలో ఏ డేటా ఉంది అంటే example1 అనే క్లాస్ డేటా ఉంది అని దాని మీనింగ్, ఓకేనా. సో ఈ లైన్ మీనింగ్ అండి, ఈ లైన్ మీనింగ్ ఏమంటే ఫస్ట్ మెమరీ ఎలొకేషన్ చేస్తున్నాం న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి. దేనికి మెమరీ ఎలొకేషన్ చేస్తున్నాం, example1 అనే క్లాస్కి. సో example1 అనే క్లాస్కి మెమరీ ఎలొకేషన్ చేస్తే ఈ ప్రాసెస్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటారు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే హీప్ ఏరియాలో మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగింది, హీప్ ఏరియాలో. సో ఇది హీప్ ఏరియా అనుకోండి. సో హీప్ ఏరియాలో మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగింది. ఈ మెమరీలో ఏ డేటా ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ డేటా ఉంటుంది. సో నీ క్లాస్లో ఏమేమి ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ డేటా ఉంటుంది. సో ఈ మెమరీ దీనికి ఒక అడ్రస్ ఉంది, ఈ అడ్రస్. సో ఈ అడ్రస్ అనేది హెక్సాడెసిమల్ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో యూ కెనాట్ రిమెంబర్ దిస్ అడ్రస్. సో దట్స్ వై యూ అసైన్ దిస్ అడ్రస్ విత్ సమ్ వేరియబుల్. సో O1 అనే వేరియబుల్ ఈ అడ్రస్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఈ అడ్రస్లో దేని డేటా ఉంది, example1 డేటా ఉంది. అందుకనే O1 అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా example1 టైప్ అయి ఉండాలి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం మెమరీ ఎలొకేషన్ చేసాం. మెమరీలో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్, ఎస్ అనే వేరియబుల్ ఉన్నాయి. ఇవి రెండింటిని కాల్ చేయాలని మన టార్గెట్ ఇప్పుడు. సో మెయిన్ మెథడ్లో ఈ రెండింటిని కాల్ చేయాలనే టార్గెట్. ఎలా కాల్ చేస్తాం, అడ్రస్ తెలియాలి. అడ్రస్ ఎలా తెలుస్తుంది, O1 తెలిస్తే తెలుస్తుంది. అంటే O1 డాట్ ఎక్స్ వేరియబుల్, O1 డాట్ ఎస్ వేరియబుల్ కాల్ చేస్తే ఆ రెండు వేరియబుల్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో ప్రోగ్రాంలో ఏం చేస్తానంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ లైన్, సో click on that line, control D, right.
no problem. So, forget how to align that code. Right. So first create the object. So how to create the object? New keyword. What is your class name? Example 1. So if you don't know, please concentrate. సో ఇక్కడ ఓపెన్ క్లోజ్ అని రాశానండి. ఈ ఓపెన్ క్లోజ్ ఎందుకు రాశాను అనేది మెల్లగా వస్తుంది, ఎందుకంటే ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కన్స్ట్రక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. సో ఈ ఓపెన్ క్లోజ్ ఏంటి, సో ఇలా కాల్ చేస్తే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయితే అంటాం. సో ఆ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ మీ ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడ ఉంది, సో లేకపోతే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎవరు యాడ్ చేస్తారు, అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిద్దా లేదా అనేది చెప్తాను మెల్లిగా. సో నౌ ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ లైన్, చూడండి ఒకసారి సేవ్ చేశాను ప్రోగ్రామ్, సేవ్ చేశాను. సో ఈ లైన్లో డీబగ్ పాయింట్ పెట్టాను. సో డీబగ్ చేస్తాను ఈ కోడ్ని, ఓకేనా. సో డీబగ్ చేస్తున్నాను, డీబగ్. సో ఈ లైన్ దగ్గరకు వచ్చిందండి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మెమరీ ఎలకేట్ అయిందా అండి? ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి కానీ ఎస్ అనే వేరియబుల్కి కానీ మెమరీ ఎలకేషన్ జరిగిందా? మెమరీ ఎలకేషన్ జరగలేదండి. ఎందుకని? ఇవి రెండు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు నేను ఇందాక డయాగ్రామ్లో ఏం చెప్పాను, ఎక్స్ వేరియబుల్కి 100 వాల్యూ ఉంది, ఎస్ వేరియబుల్కి శ్రీనివాస్ రెడ్డి వాల్యూ ఉంది. కానీ దీనికి మెమరీ ఎలకేషన్ ఎప్పుడు జరిగిద్ది అంటే నువ్వు ఇలా రాస్తేనే మెమరీ ఎలకేషన్ జరిగిద్ది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇన్ మై కోడ్ దిస్ లైన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇఫ్ ఐ click on F8, so this line will be executed. If this line is executed, so memory will be allocated for X variable and S variable. So I am pressing F8 now, function key F8, right? See here variables, S variable is assigned with the null value, X variable is assigned with. So close చేసి మళ్ళీ డీబగ్ చేయమంటారమ్మా? రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంకో లైన్ యాడ్ చేస్తాను. రైట్. సో ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ క్లాస్లో 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ అనే వేరియబుల్, ఎస్ అనే వేరియబుల్. ఈ 2 వేరియబుల్స్ ముందు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ లేదండి. ఫస్ట్ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ లేదు. సో అలాంటప్పుడు ఈ రెండింటిని ఏమంటాం అంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాం. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి మెమరీ ఎప్పుడు ఎలకేట్ అయిద్దంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే మెమరీ ఎలకేషన్ జరిగింది. సో నేనేం చేశానంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, ఓకే, ఎట్ ఏ టైం ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ డీబగ్ పాయింట్ పెట్టాను. సో డీబగ్ పాయింట్ ఎందుకు పెట్టానంటే సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేసి ఈ లైన్ దగ్గరకు వచ్చింది. ఈ లైన్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ అసలు వీటికి మెమరీ ఎలకేషన్ జరిగిందా లేదా చెక్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అసలుకి ఎక్స్ అనే వేరియబుల్, ఎస్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ అయినా లేదా చెక్ చేస్తాను, రైట్. సో క్రియేట్ అయిందా లేదా చెక్ చేస్తాను. సో ఈ తర్వాత F8 ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కర్సర్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోయింది. సో నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, ఓకేనా. రైట్. సో చూడండి ఏం జరిగింది అనేది చూడండి. సో ఈ డయాగ్రామ్లో ఏం చెప్పాను, మెమరీ ఎలకేషన్ జరిగింది, డైరెక్ట్గా 100 వాల్యూ అసైంది, డైరెక్ట్గా శ్రీనివాస్ రెడ్డి వాల్యూ అసైంది అని చెప్పాను. సో ఇంటర్నల్గా ఇంకొక స్టెప్ కూడా ఉంటుంది, ఆ స్టెప్ స్లోగా అర్థమైందండి. నేను డీబగ్ చేస్తాను, వాల్యూ ఎప్పుడు అసైన్ అవుతుందో చూడండి. రైట్. సో చూడండి ఏం చేస్తున్నాను, డీబగ్ చేస్తున్నాను. సో డీబగ్ పాయింట్స్ లైన్ నెంబర్ 8, లైన్ నెంబర్ 9 దగ్గర ఉన్నాయి. సో డీబగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రైట్. సో ఇక్కడికి వచ్చిందండి, లైన్ నెంబర్ 8 దగ్గర ఉంది కర్సర్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వేరియబుల్ సెక్షన్లో ఏమని ఉందండి, ARGS అని ఉంది, ఓకేనా. ARGS అంటే ఏంది, ఇది ఒక వేరియబుల్. ఏ వేరియబుల్? మెయిన్ మెథడ్ దగ్గర ఉన్న వేరియబుల్, మెథడ్కి రిలేటెడ్ వేరియబుల్. ఇది మెథడ్ రిలేటెడ్ వేరియబుల్ని లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం, ఓకేనా. రైట్. సో లోకల్ వేరియబుల్కి మెమరీ ఎలకేషన్ జరిగింది, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి మెమరీ ఎలకేషన్ జరగలే. ఇక్కడ వేరియబుల్ సెక్షన్లో ఓన్లీ ARGS ఒక్క వేరియబుల్ మాత్రమే ఉంది, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, కంప్లీట్ చేశాను అనుకోండి, లైన్ నెంబర్ 8ని కంప్లీట్ చేశాను అనుకోండి. ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఇప్పుడు
F8 ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కర్సర్ అనేది ఇక్కడికి లైన్ నెంబర్ 9కి వస్తుందా లేకపోతే బ్యాక్కి వెళ్ళిపోతుందా అనేది చూడండి ఒకసారి. ఫంక్షన్కి F8 ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏదో ఏదో మార్పు వచ్చింది చూడండి. సో ఏమైంది ఇక్కడ వేరియబుల్ సెక్షన్లో దిస్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా, అంటే కరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అండి. దిస్ కీవర్డ్ని కరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. అంటే మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగినప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఏముంది అంటే ఎస్ అనే వేరియబుల్, ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉంది. అంటే ఇది అనుకోండి దాన్ని. ఓకేనా, సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్, ఎస్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ అయినాయి. క్రియేట్ అయ్యి వాటికి ఏ వాల్యూస్ వచ్చినాయి డిఫాల్ట్గా? ఫస్ట్ దానికి నల్ వచ్చింది, సెకండ్ దానికి 0 వచ్చింది. సో నల్ మళ్ళా సారీ రైట్. సో నల్ అని ఎందుకు వచ్చింది, 0 అని ఎందుకు వచ్చింది? సో 100 ప్లేస్లో 0 ఎందుకు ఉంది? సో శ్రీనివాసరెడ్డి ప్లేస్లో నల్ ఎందుకు ఉంది? సో యాక్చువల్గా ఈ రెండు వాల్యూస్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేశారంటే జావా వర్చువల్ మిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగిందో సో డిఫాల్ట్గా సో ఇంటీజర్ నెంబర్కి 0 వాల్యూ, స్ట్రింగ్ నెంబర్కి, స్ట్రింగ్ వేరియబుల్కి నల్ వాల్యూ జేవిఎం ప్రొవైడ్ చేసింది. జేవిఎం డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసింది. డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామర్ ఏమైనా వాల్యూస్ ఇచ్చాడా లేదా చెక్ చేస్తుంది. అందుకనే కర్సర్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా, సో ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు లైన్ నెంబర్ 8 ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగింది. మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అసైన్ చేశాం. ఎవరు చేశారు? జేవిఎం చేసింది. జేవిఎం డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అసైన్ చేసిన తర్వాత సో జేవిఎం ఏం చేస్తుంది? ప్రోగ్రామర్ ఏమన్నా వాల్యూ అసైన్ చేశాడా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. అందుకనే కర్సర్ పైకి వెళ్ళిపోయింది. రైట్, సో కర్సర్ పైకి వెళ్ళిపోయింది. ప్రోగ్రామర్ ఇప్పుడు వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇది అప్డేట్ అయిపోద్దండి. 100తో అప్డేట్ అయిపోద్ది. ఇది శ్రీనివాసరెడ్డితో అప్డేట్ అయిపోద్ది. చూడండి, ప్రెస్ ఆల్ట్ F8 కీవర్డ్. సిఆర్ ARGS. Now where is that object? Okay, 1 minute. If you want to see that object you must require that reference. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తామమ్మా. రెఫరెన్స్లోనే ఉంటాయి. సో దిస్ కీవర్డ్ కూడా కనిపించట్లేదు. రైట్, సో ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి టెర్మినేట్ చేసి రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏం లేదు, ఇదే. రైట్, సో ఈ వేరియబుల్ని రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటారు. సో ఇక్కడ రాసాను సేమ్ అదే. ఏది? ఇదే సేమ్. example1 డేటా టైపు O1 అనేది రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. రైట్, సో మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి. సేవ్ చేశాను ప్రోగ్రామ్, డీబగ్ చేస్తున్నాను. రైట్, సో కర్సర్ ఈ లైన్లోకి వచ్చింది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్ వేరియబుల్ అండ్ దట్ ఎస్ వేరియబుల్. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్. ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ F8 కీవర్డ్. సో F8 కీ ప్రెస్ చేశాను. సో దిస్ కీవర్డ్ అంటే కరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. సో కరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ చూడండి, ఇది మెమరీ అడ్రస్. మెమరీకి ఎలొకేషన్ జరిగింది. రైట్, ఏ క్లాస్కి? example1 అనే క్లాస్కి పలానా లొకేషన్లో మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగిందని. ఆ మెమరీ లొకేషన్లో ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయంటే ఎస్ అనే వేరియబుల్, ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉన్నాయి. సో వాటికి ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే నల్ వాల్యూ, 0 వాల్యూ ఉంది. ఇవి రెండు ఎవరు అసైన్ చేశారంటే జేవిఎం అసైన్ చేసింది. సో జేవిఎం అసైన్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామర్ ఏమైనా అసైన్ చేశాడా అని. సో ప్రోగ్రామర్ అసైన్ చేశాడు కాబట్టి ఈ రెండు అప్డేట్ అవ్వాలి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ F8 ప్రెస్ చేస్తున్నాను. F8 ప్రెస్ చేశాను. సో కర్సర్ వచ్చి ఇక్కడ ఆగిపోయింది. ఓకే, కర్సర్ వచ్చి ఇక్కడ ఆగిపోయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ డీబగ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి. రైట్, సో ఇప్పుడు ఈ O1 అనే వేరియబుల్ని ఓపెన్ చేయండి. ఈ O1 అనే వేరియబుల్ అంటే మెమరీ అడ్రస్ని పాయింట్అవుట్ చేసే వేరియబుల్. O1 అనే వేరియబుల్ ఇక్కడ ఉంది వేరియబుల్ సెక్షన్లో. రైట్, ఎక్స్పాండ్ ఇట్. సో అబ్జర్వ్, ఎస్ అనే వేరియబుల్కి ఏ వాల్యూ ఉంది? శ్రీనివాసరెడ్డి వాల్యూ. ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి ఏ వాల్యూ ఉంది? 100 వాల్యూ. ఓకేనా, సో ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, రైట్. సో డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. నాకు అలా రాలేదు సార్, దిస్ వరకే వచ్చింది, దాని తర్వాత అప్డేట్ అవ్వలేదు సార్ వాల్యూస్. ఎక్కడమ్మా? మీ దగ్గర లైన్కి వస్తుంది. సో ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాసావమ్మా? ఇది O1 వాల్యూ రిఫరెన్స్, ఇది అసైన్ చేసావా? ఎస్ సార్. అసైన్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఒక్కసారి టెర్మినేట్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేసావా? సేవ్ చేసావా ప్రోగ్రామ్? ఇక్కడ స్టార్ ఏం లేదు కదా? లేదు సార్. రైట్, సో స్టార్ ఏం లేనప్పుడు డీబగ్ చేస్తున్నావు.
సో డీబగ్ చేసినప్పుడు ఈ లైన్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోయింది. ఫంక్షన్కి F8 ప్రెస్ చేసావు. సో ఇక్కడ దిస్ అనే కీవర్డ్ ఉంది, ఉందా? ఇవన్నీ చూడము ఒకసారి. ఎస్ వేరియబుల్, ఎక్స్ వేరియబుల్, అప్పటి వరకు వచ్చింది సార్. రైట్. నెక్స్ట్ F8 ప్రెస్ అయ్యి మళ్ళీ F8 ప్రెస్ చేస్తే బ్లాంక్ వస్తుంది సార్. అవేం రావట్లేదు సార్. ఓకే. ఒకసారి వేరియబుల్స్ సో నేనేం చేస్తాను వస్తున్నాయి. అంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత టీమ్ వ్యూవర్ ద్వారా లాగిన్ అయ్యి చూస్తాను. ఓకేనా? సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది కాబట్టి O1 అనే వేరియబుల్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి వేరియబుల్ సెక్షన్లో. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ARGS అనే వేరియబుల్, O1 అనే వేరియబుల్ రెండు ఉన్నాయి. సో O1 అనే వేరియబుల్ దగ్గర ఇక్కడ యారో మార్క్ ఉంది. యారో మార్క్ ఉందంటే దీంట్లో చాలా డేటా ఉంది, చెక్ చేయమని. సో యారో మార్క్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. రైట్, ఎక్స్పాండ్ అయింది. సో దాంట్లో ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? ఎస్ వేరియబుల్, ఎక్స్ వేరియబుల్, అప్డేటెడ్ వాల్యూస్. రైట్. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ వేరియబుల్లో ఉన్న O1 డాట్ ఎక్స్ అని కాల్ చేయాలి, O1 డాట్ ఎస్ అని కాల్ చేయాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ దీస్ వాల్యూస్. రైట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ దోస్ వాల్యూస్ యూ కెన్ కాల్ లైక్ దట్. చూడండి ఎలా కాల్ చేస్తున్నాను. O1 డాట్ ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఏమేమి కాల్ చేయొచ్చో ఆటోమేటిక్గా వస్తుందండి. ఒకవేళ డాట్ ఇచ్చిన తర్వాత రాలేదనుకోండి వస్తుంది, లేకపోయినా కంట్రోల్ స్పేస్ బార్ కొడితే వచ్చేస్తుంది డాట్. సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. స్ట్రింగ్ అనే వేరియబుల్ ఉంది, ఇంట్ అనే వేరియబుల్ ఉంది. ఇవి రెండు ఏ క్లాస్ ఇవి? example1 అనే క్లాస్వి, అంటే మన క్లాస్లో ఉన్నవి. సో మిగతావన్నీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ పక్కన ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్ ఉంది, ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్, ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్, ఇవన్నీ మెథడ్స్. కానీ ఈ మెథడ్స్ అన్నీ ఏ క్లాస్లో ఉన్నాయి? ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంది? ఫర్ ఎవ్రీ క్లాస్ దెర్ ఈజ్ ఎ సూపర్ క్లాస్. సో ఇన్ అవర్ కేస్ అవర్ సూపర్ క్లాస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? సో ఈ మెథడ్స్, సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ నువ్వు వాడుకోవాలనుకుంటే వాడుకోవచ్చు. అందుకని ఇవన్నీ చూపిస్తుంది కింద. రైట్. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఎస్ వేరియబుల్, ఎక్స్ వేరియబుల్. రైట్. సో ఎస్ అని కాల్ చేయండి. ఎస్. సో ఎస్ అని కాల్ చేశారు. ఓకే. ఎస్ వేరియబుల్ మనకి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఎస్ వేరియబుల్ డేటా టైప్ ఏంటి? స్ట్రింగ్ టైప్. ఆ స్ట్రింగ్ని మీరు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేస్తాను. సిస్ అవుట్ రాసి ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఈ లైన్ అర్థం కాకపోతే చూడండి, ఏం లేదు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్. దేన్ని ప్రింట్ చేయాలి? ఈ మెమరీలో ఉన్న వాల్యూని. ఈ మెమరీ అడ్రస్ నేమ్ ఏంటి? సమ్ నెంబరు. ఆ నెంబర్ ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు? O1 డాట్ ఎస్ అని కాల్ చేస్తే ఆ వాల్యూ వస్తుంది. O1 డాట్ ఎక్స్ అని కాల్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. వచ్చిన వాల్యూని మనం కన్సోల్లో ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్కి దాన్ని పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేయాలి? O1 డాట్ ఎస్ అని కాల్ చేయాలి, లేకపోతే O1 డాట్ ఎస్ అని కాల్ చేయాలి. సో నేను ఏం చేస్తాను? ఎక్స్ అనేది వాల్యూ ఇంటీజర్ వాల్యూ కాబట్టి దాన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను. సేమ్ వే I will use one more sysout. I will use O1 dot s. Right. Control D. ఈ విధంగా ప్రింట్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఈ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్కి ఫస్ట్ మెమరీ అలొకేషన్ చేసి ఆ మెమరీ ద్వారా దీన్ని కాల్ చేసే ప్రాసెస్ ఇది. చూడండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఈసారి డీబగ్ చేయట్లేదు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. రైట్. సో యు ఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్స్. రైట్. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్పండి నాకు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? ఒక మెథడ్ రాస్తాను. మెథడ్ ఎలా రాస్తాం? మెథడ్ రాయాలంటే సింటాక్స్ తెలియాలి. మెథడ్ సింటాక్స్ ఏంటి? సో మెథడ్ రిటర్న్ టైపు method name, method parameters. You can write any number of parameters and close the parameter section and write method body. రైట్. ఇది మెథడ్ సింటాక్స్ అండి. ఈ పారామీటర్స్ అనేవి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి మీకు తెలియకపోతే మెల్లగా నేర్చుకుందరు. సో ప్రస్తుతానికి ఈరోజు ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నానంటే ఒక క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని, మెథడ్స్ని ఎలా కాల్ చేయాలి అనేది చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో ఇవి తెలియకపోయినా నో ప్రాబ్లం, మనం ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళట్లేదు. ప్రస్తుతానికి నేను క్లాసు ఎలా చెప్పగలను అనే దాన్ని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. రైట్. పారామీటర్ పాస్ చేయొచ్చు, పాస్ చేయకపోవచ్చు.
ఇక్కడ ఏమని ఉంది, రిటర్న్ టైప్ అని ఉంది. టైప్ అంటే అది ఒక డేటా టైప్ అయి ఉంటుంది. ఏముంది ఇక్కడ నేమ్ అని ఉంది, అంటే ఇది ఒక ఐడెంటిఫైయర్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ పారామీటర్స్ అని ఉన్నాయి, అంటే ఈ ఒక వాల్యూస్ అయ్యి ఉంటాయి. సో మెథడ్ బాడీ, రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్లో ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాను. సో మెథడ్ నేమ్ M1, మెథడ్ బాడీ, రైట్. సో సింపుల్ చూడండి, ఏం లేదు, రైట్. సో మెథడ్ రాశానండి. సో ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి, M1, ఓకేనా. 1M అని రాయకూడదండి. సో ఐడెంటిఫైర్ రూల్స్ ఉంటాయి, ఐడెంటిఫైర్ రూల్స్ చెప్తాను, అంటే నేమ్ రాసేటప్పుడు ఏ రూల్స్ ఫాలో అవుతూ నేమ్ రాయాలి అనేది ఉంటుంది. సో మెథడ్ నేమ్ ఇది రిటర్న్ టైప్. రిటర్న్ టైప్ అంటే యాక్చువల్గా డేటా టైప్ ఉండాలి, ఇంటీజర్ కానీ, ఫ్లోట్ కానీ, క్యారెక్టర్ కానీ, లేకపోతే డబుల్ కానీ, లేకపోతే స్ట్రింగ్ టైప్ కానీ, లేకపోతే క్లాస్ టైప్ కానీ, లేకపోతే ఎక్సెప్షన్ టైప్ కానీ. సో ఏదో ఒక టైప్ అయి ఉండాలి, ఏది లేకపోతే వాయిడ్ అయి ఉండాలి, ఓకేనా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్ దెన్ యూ కెన్ రిటర్న్ టైప్ యాజ్ ఎ వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్. సో వాయిడ్ అనే రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడ రాసినప్పుడు ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉండకూడదు, ఓకేనా. సో యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రైట్ రిటర్న్ టైప్ యాజ్ ఎ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్, రైట్. సో ఇది ఒక మెథడ్. సో ఈ మెథడ్ లోపల నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను. రైట్. సో మీరు డీబగ్ చేసినప్పుడు ఇందాక ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ రాకపోతే దాని గురించి పక్కన పెట్టండి అమ్మా. ఎందుకంటే ఒకసారి చేసినప్పుడు అది రాలేదంటే ఇంకా అటే లాగుతుంటుంది మనసు, ఓకేనా. అది ఎందుకు రావట్లేదు అని. సో నేను చెప్తాను, సో దాన్ని పక్కన పెట్టి ఇది వినండి, రైట్. సో ఎవరన్నా లాగిన్ అయ్యి వెయిట్ చేస్తున్నారా, లేదుగా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉంది, ఆ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి, M1 మెథడ్. M1 మెథడ్ ముందు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఉందా, స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఉందా, లేదు. సో స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ లేకపోతే ఇదేమంటాం, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అంటాం. సో ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అంటే దీన్ని ఎలా కాల్ చేయాలి, సో దీన్ని కూడా మెమరీ లొకేషన్ జరగాలి. సో మెమరీ లొకేషన్ జరగాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏం జరిగిద్ది, సో మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. ఈ మెమరీలో M1 అనే మెథడ్ కూడా వచ్చి యాడ్ అయింది. ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా రాశారు కాబట్టి M1 మెథడ్ కూడా వచ్చి యాడ్ అయింది ఇక్కడ, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ కాబట్టి, రైట్. సో M1 మెథడ్ కూడా వచ్చి యాడ్ అయింది. సో M1 మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే దేని, అడ్రస్ని బేస్ చేసుకున్నాం. అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. సో రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అని ఎందుకంటాం, వేరియబుల్ కనుక క్లాస్ టైప్ అయితే దాన్ని రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటాం. ఇక్కడేమో నార్మల్ వేరియబుల్ అంటాం. సో ఇక్కడేమో రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటాం. నార్మల్ వేరియబుల్ అంటే ప్రిమిటివ్ వేరియబుల్ అని. సో ప్రిమిటివ్ వేరియబుల్, రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. సో రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అని ఎప్పుడు అంటాం, వేరియబుల్ టైప్ కనుక క్లాస్ టైప్ అయితే రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటాం. ఇవన్నీ నేర్చుకుందరు మెల్లిగా, రైట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ దిస్ M1 మెథడ్ యూ కెన్ కాల్ బై యూజింగ్ దిస్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. సో సేమ్ వే, సో హియర్ యూ కెన్ కాల్ O1.M1 మెథడ్, రైట్. సో మరి ఇక్కడ ఎందుకు SOP స్టేట్మెంట్ రాయలేదు, ఇక్కడేమో SOP స్టేట్మెంట్ రాశాను, ఇక్కడ మాత్రం SOP స్టేట్మెంట్ రాయలేదు. ఎందుకనంటే M1 అనే మెథడు నాకు ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు. సో M1 మెథడ్ని కాల్ చేస్తే M1 మెథడ్ కాల్ అయ్యి ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది. ఇట్ విల్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. వై, బికాస్ M1 మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ వాయిడ్. సో వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్ ఉంది కాబట్టి అది నాకు ఏం రిటర్న్ చేయదు. అలాంటప్పుడు నేను ఏం ప్రింట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ సమ్ వాల్యూ దెన్ ఐ మస్ట్ యూజ్ SOP స్టేట్మెంట్, ఆర్ యూ కెన్ స్టోర్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ సమ్ వేరియబుల్, రైట్. సో అదే X వేరియబుల్ కానీ Y వేరియబుల్ కానీ కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మెమరీ నుండి నాకు ఒక రిటర్న్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ మెమరీ నుంచి 100 అనే వాల్యూ, ఇక్కడ మెమరీ నుంచి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే వాల్యూ వస్తుంది. సో వాల్యూస్ని నేను ప్రింట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే యూ కెన్ స్టోర్ ఇన్సైడ్ సమ్ అదర్ వేరియబుల్స్, రైట్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి, ఒకసారి డీబగ్ చేసి చూద్దాం ఏమవుతుందో. సో డీబగ్గింగ్ తెలియాలండి, డీబగ్గింగ్ తెలిస్తేనే మీకు ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తూ ఉంటుంది, రైట్. సో ప్రెస్సింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ టైంకి యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్ F8. సో ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందండి, మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగింది. మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగినప్పుడు దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. సో S వేరియబుల్, X వేరియబుల్. సో M1 అనే మెథడ్ కూడా మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగింది, సపరేట్గా ఉంది, రైట్. సో F8, open this, it is having two variables. So method, it might be created in method area.
expressions. Right, no problem. I will show you that one also. Right, so calling x variable function f8, so it is calling that method. Right, so ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్, సో వాట్ యూ విల్ డూ, యూ కెన్ ట్రై ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ బై రైటింగ్ 2 క్లాసెస్. ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ప్లోరర్కి వెళ్ళి సో క్రియేట్ న్యూ క్లాస్, ఇక్కడ వేరే క్లాస్ క్రియేట్ చేయండి. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, రైట్ క్లిక్, న్యూ క్లాస్, example 2. So you created another class. So what you will do, so whatever the variables are there in class example 1, you just copy entire, control X and paste in this class. Right, now you try how to call these variables of example 2 class into example 1 class. సో దీంట్లో ఎలా కాల్ చేయాలో ట్రై చేయండి. సో ఏం లేదు, సింపుల్గా క్లాస్ నేమ్ చేంజ్ చేసి సరిపోయింది. ఎగ్జాంపుల్ 1 దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ 2కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాని నుంచి కాల్ చేయండి. రైట్, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇందాక ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ని ఇప్పుడు స్టాటిక్ అని పెడితే ఏమైతే చూడండి. రైట్, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో స్టాటిక్ అని ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి. జస్ట్ you no need to use this class example 2 class. So in earlier case these two are instance variables, in this case these two are static variables. So now I am trying to debug this code. So where is my breakpoint? Yeah, breakpoint is there. Right, see here, so what is happening, so inside the main method actually debug point is there, but where the debug point got stopped, so in earlier case we kept one debug point here, so now it is stopped here. So why, because so this is a static variable, so first when the class is loading that time the memory will be allocated for static variables, so that's why it is stopped here. సో చెప్తానండి, మెల్లగా వస్తుంది. వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు అర్థం కాకపోతే వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మెల్లగా చెప్తాను. రైట్, సో నెక్స్ట్ F8 ప్రెస్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇప్పటికి ఏం జరిగిందో, వేరియబుల్ సెక్షన్లో ఏమైనా ఉన్నాయా. రైట్, ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ ఇక్కడ చూడాలి వీటిని. ఎక్స్ వేరియబుల్ 100 వాల్యూ, ఎస్ వేరియబుల్ 100 వాల్యూ. సో ఐ థింక్ హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓన్లీ ద వేరియబుల్స్ which are in heap area and local area in this section. It is not showing the class level variables. Here it is not showing the class level variables. Right, actually x variable and s variable both are memory got allocated at the time of class loading. So here it is not showing that variables, maybe class level variables it may not show here. Right, okay, no problem. Mention the effect. So you are getting the result. Okay, you will see this one later, no problem. రైట్, సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయండి? ఈ మెమరీ ఎలొకేషన్ గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ మెమరీ ఎలొకేషన్ గురించి. మళ్ళీ ఒకసారి అడగమ్మా. ఏది ఇది డిఫాల్టా? లేదు సార్, టైప్ ఫీల్డ్ లో వేరియబుల్స్ తర్వాత బ్రేక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, బ్రేక్ అక్కడ వస్తా అని చెప్తున్నారు కదా. ఇదేం లేదమ్మా, ఇది ప్రోగ్రామ్ ఉందా, ఎగ్జాంపుల్ 1.java. ఎగ్జాంపుల్ 1.java అనే ప్రోగ్రాంలో నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టావు, ఈ లైన్ చూస్తే ఈ నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ నంబర్స్ పక్కన ఈ లైన్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. ఈ లైన్లో యూ కెన్ కీప్ ద బ్రేక్ పాయింట్స్. సో ఎక్కడెక్కడ బ్రేక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 4 దగ్గర ఒకటి ఉంది. రైట్, సో ఇక్కడ ఒకటి కనిపిస్తుంది కానీ ఇవి రెండు వ్యాలిడ్ కాదమ్మా. సో మెయిన్ మెథడ్ దగ్గర నుంచి పెట్టినవి వ్యాలిడ్ 17, 18. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమని చూపిస్తా అంటే 17, 18 దగ్గర క్రాస్ మార్క్ ఏం లేదు. డీబగ్ పాయింట్స్ అంటే నేనా సార్? డీబగ్ పాయింట్స్ అంటే బ్రేక్ పాయింట్స్ అంటే డీబగ్ కోసం పెట్టిన పాయింట్స్ ఇక్కడ పెట్టాయమ్మా.
డీబగ్గింగ్ కోసం దానికి ముందు పాయింట్ పెడతాం కదా సార్, రేడియో మార్క్. ఇక్కడ పెట్టేది అంతేనమ్మా? అడిగే క్వశ్చన్ ఇక్కడ పెట్టే మార్క్. సో ఇవి ఎందుకు పెడుతున్నానంటే, ఇవి పెట్టకపోతే ఏమైందంటే డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి నీకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇవి కనుక లేకపోతే, ఇవి కనుక తీసేసాను అనుకో, సపోజ్ తీసేసాను. సో ఇప్పుడు నువ్వు డీబగ్ చేసినా రన్ చేసినా ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. చూడండి, డీబగ్ సెలెక్ట్ చేశాను, డీబగ్ యాజ్ అన్నాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, సేవ్ చేసే ఫైల్ సేవ్ అడిగింది. సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే డీబగ్ పాయింట్స్ అంటే బ్రేక్ పాయింట్స్ ఏమీ లేవు. బ్రేక్ పాయింట్ అన్నా డీబగ్ పాయింట్ అన్నా ఒకటే. సో బ్రేక్ పాయింట్స్ లేనప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా లేకపోతే డీబగ్ చేసినా యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ డైరెక్ట్లీ. సో బ్రేక్ పాయింట్ ఎందుకు పెడుతున్నామంటే సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏం జరుగుతుంది ఇంటర్నల్గా తెలుసుకోవడానికి, అంటే ఏ వేరియబుల్లో ఏం వాల్యూ ఉంది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు తెలుసుకోవడానికి మనం డీబగ్ పాయింట్స్ పెడతాం. సో మనం రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలామంది రాసిన కోడ్ని మన కోడ్తో ఏమంటుందని కంబైన్ చేస్తాం. సో కంబైన్ చేసినప్పుడు ఆ వాళ్ళ కోడ్ వల్ల మన కోడ్ ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా, వాల్యూస్ ఏమైనా చేంజ్ అయిపోతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం కోసం డీబగ్గింగ్ చేస్తాం. అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాల్యూ ఒకటి ఉండి వచ్చే అవుట్పుట్ వాల్యూ ఇంకొకటి ఉంటే అంటే దాన్ని లాజికల్ ఎర్రర్స్ అంటారు. సో లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి చెక్ చేసుకోవడం కోసం డీబగ్గింగ్ యూజ్ చేస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్లో, సో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, సో ఏదో ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ దగ్గర సమ్ ఎర్రర్ ఉందని తెలుస్తుంటుంది. ఓకేనా? సో ఏం చేస్తామంటే రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏమైందంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే సో లాగ్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతామా. సో లాగ్ ఫైల్లో ఏ మెథడ్ దగ్గర ఎర్రర్ వస్తుంది అనే డీటెయిల్స్ ప్రింట్ అయి ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మెథడ్లో డీబగ్ పాయింట్స్ పెడతాం. అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మెథడ్నే డీబగ్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తం కోడ్ మొత్తం డీబగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనకి ఏ మెథడ్ దగ్గర ఎర్రర్ వస్తుందో చూసుకొని ఆ మెథడ్ దగ్గర డీబగ్ పాయింట్ పెడితే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో యాక్చువల్గా సో అంటే కోడ్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎస్ఓపి స్టేట్మెంట్స్ రాసి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేస్తారు. అక్కడ సమ్ వాల్యూ వస్తుందా లేదా అనేది లాగ్ ఫైల్లో డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ కనుక మిస్టేక్ వస్తుందంటే అప్పుడు వచ్చి కోడ్ని డీబగ్ చేస్తారు. ఎందుకు మిస్టేక్ వస్తుందో చెక్ చేస్తారు. అలా యూజ్ అవుతుంది. సో మొత్తం 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటే 1000 లైన్స్ కోడ్ దగ్గర డీబగ్ పాయింట్ పెట్టాలనే రూల్ అసలు అలా పెడితే అసలు అది వ్యాలిడే కాదు. సో మనకు ఆటోమేటిక్గా మనం ఏ వేరియబుల్కి వాల్యూ రాంగ్ వస్తుందో ఎంతో కొంత ఐడియా ఉంటుంది. సో దాని రిలేటెడ్ మెథడ్లో డీబగ్ పాయింట్ పెట్టుకొని చెక్ చేస్తాం. రైట్. సో ఏమైనా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటే ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది చెక్ చేయాలంటే ఇన్స్పెక్ట్ అనేది చెక్ చేస్తాం. సో వాచ్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది, వాచ్ అని WATCH. సో వాచ్ అనేది ఏం చేస్తారంటే వేరియబుల్ వాల్యూ కీప్ ఆన్ ఏం అప్డేట్ అయిపోతుందో చెక్ చేసుకోవడానికి, సో పలానా వేరియబుల్లో ఏం వాల్యూ వస్తుందో చెక్ చేయడానికి కూడా వాచ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అది చూద్దాం మెల్లిగా. రైట్. సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఎక్లిప్స్ టూల్ యూజ్ చేసి డీబగ్గింగ్ చేయటం ఎలాగా. డీబగ్గింగ్ అంటే బ్రేక్ పాయింట్స్ పెట్టి సో ఎక్కడ ఏ వాల్యూ వస్తుంది ఎలా చెక్ చేయాలి. సో డీబగ్ చేయాలంటే F8 అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ప్లస్ లోకల్ వేరియబుల్స్కి లైఫ్ టైం ఎక్కడ వరకు ఉంది అంటే ఇప్పుడు ARGS అనే దానికి మెయిన్ మెథడ్ ఉన్నంత సేపు లైఫ్ ఉంటుంది. అదే ఇందాక ఫర్ లూప్ తీసుకున్నప్పుడు I అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటే ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోగానే టర్మినేట్ అయిపోయింది, మెమరీ డీఅలొకేషన్ జరిగిపోయింది I వేరియబుల్కి. సో అదొకటి చూసాం. ప్లస్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి మెమరీ ఎప్పుడు ఎలకేట్ అవుతుందంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మెమరీ ఎలకేషన్ అవుతుందని చూసాం. అదే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే క్లాస్ లోడింగ్ టైంలో ఎలకేషన్ జరిగితే అది చూద్దాం మెల్లిగా. రైట్. ఏమైనా డిస్టర్బ్ చేయకండి. రైట్. సో ఈరోజు క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మెమరీ ఎలకేషన్ గురించి అయినా దేని గురించి అయినా.